Sakmenika wekdal dugi kita mirengaken mauidhah lan tausiah saking Maulana As-Sayyid Karim Ashraf Al-Asrafi Al-Jailani ingkang badhe disampaikan di dalam bahasa Arab lan mangke dipun tarjamah kalih Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Nggih, wa ila fadilatihi falyatafaddal. الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم وآله الكرام وأصحابه العظام وأولياء ملته الفخام لا سيما سيدنا ومولانا وجدنا غوث الأنام على جده النبي وعليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وعلماء ملته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله العليم الحكيم والصلاة والسلام على حبيبه الرؤوف الرحيم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ عزيز القدر سيد حبیب عمر مطہر دامت فیضکم علماء الکرام مشایخ العظام حاضرین والحاضرات سامعین والسامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا الاحتفال منسوب إلى سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني رضي الله. اهتم بهذا الاحتفال الشريف منير أحمد وهو قريب، هو يحبني وأحبه.
जज़ाकल्लाहु खैरा बारकल्लाहु फी व फी अहले बैती अहली व अयाली। फ़क़त नज़र तो लम्मा जे तो हा होना अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम फला हुम यहज़नून। फ़ख्तर तो हाज़िही आया ले खिताबी व बयानी तक़ब्बल अल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाह यज़्कुरुल्लाहु तबारका व तआला औलियाहुल किराम बे अला व इन्ना अला लितंबीह व इन्ना लितहक़ीक़। अला लितंबीह व इन्ना लितयक्कुन लितहक़ीक़ लिलयक़ीन। फ़ल्लाहु तबारका व तआला युनब्बिहुना अन नज़्कुरा औलिया अल्लाहिल किराम। फल एहतमाम बिल एहतिफाल लिज़िक्रिल औलिया हिया अमरुल्लाह तबारक व तआला हिया हुक्मुल्लाह तबारक व तआला व मुहम्मद मुनीर यामलो बे मुताबिक अमरिल्लाह तबारक व तआला फनक़दा हाज़ल इहतिफ़ाल लिज़िक्र सुल्तानिल औलिया सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु। Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tadi memulai dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah dan bersalamlah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipilih sebagai seorang hamba yang paling baik dalam beribadahnya, yang memiliki ilmu yang sangat luas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dermawan kepada makhluk-makhluknya, dan sebaik-baik jalan adalah jalan yang ditempuh oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga tercurahkan kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak henti-hentinya memperjuangkan dan meneruskan perjuangan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para pengikut-pengikut junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rasa takut dan mereka juga tidak bersedih. Alladzina amanu, yang mana mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Al-Habib Umar Al-Mutahhar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai selalu kesehatan kepada beliau dan segenap para masyayikh, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, begitu juga hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita menghadiri suatu majlis
atau yang bisa disebut juga perayaan atau mengenang guru kita atau mursyid kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana majlis yang kita hadiri pada malam hari ini adalah bersambung kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berkata, alhamdulillah saudara kita Munir punya perhatian dalam melestarikan ajaran-ajaran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam memperingati atau mengingat para wali-wali Allah. Dan pada malam hari ini salah satu daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang kita hadiri majlisnya adalah majlis yang bersambung kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi Al-Akh Munir beserta keluarganya, amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan tadi waktu sampai ke tempat ini sempat melihat baliho yang ada di panggung bertuliskan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Oleh karena itu beliau memilih pada malam hari ini memberikan wejangan kepada kita, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kedudukan para wali-walinya di sisinya. Dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah. Dalam firman ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang para wali-walinya yang ada di muka bumi ini. Selain menyebut dalam Al-Quran dan mengingat dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya dengan kalimat ala, yang artinya adalah tanbih, memberikan tanbih kepada kita agar kita memperhatikan apa yang akan difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memperhatikan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ala yaitu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita memperhatikan para wali-walinya. Dan setelah ala masih ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat inna yang artinya tahqiq, yang artinya sebuah kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya para wali-walinya yang ada di muka bumi ini mereka hidup la khaufun alaihim, tidak memiliki rasa takut. Maksudnya dalam perkara urusan duniawiyah, tidak takut akan sesuatu yang sifatnya duniawiyah, walahum yahzanun, dan juga tidak pernah merasa bersedih akan sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya mengingat para wali-walinya. Karena dalam firman-Nya Allah mengingat para wali-walinya yang ada di muka bumi ini. Sudah selayaknya kita sebagai hamba-hamba Allah juga mengingat para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah masih banyak orang-orang di muka bumi ini yang memiliki perhatian kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, seperti majlis pada malam hari ini, di mana kita juga mengingat salah seorang dari wali Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelum dilanjutkan, dimohon kepada hadirin untuk bisa lebih tenang ketika beliau berbicara, agar kita menghormati apa yang disampaikan oleh Syekh Karim. Fanabbahallahu tabaraka wa ta'ala ibadahu kulluhum tanabbahu ila awliyai, tanabbahu ila awliyahi wa ani wal mana wal murad hahuna tawajjahu ila awliyai, tawajjahu ila awliyai, fattawajjahu ila awliyaillahi al-kiram huwa amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hukmullahi tabaraka wa ta'ala wa hidayatullahi tabaraka wa ta'ala. La budda lana an na'mala ala hadha daiman abada. Wa ba'dun nas yaquluna la tatawajjahu ila awliya Allah, la tatawajjahu ila awliya Allah, fa antum taqbiluna, fa antum taqbilunahum. Wa amrullah huwal khaliq huwal malik huwal raziq huwal hakim wa huwa yahkumuna wa huwa ya'muruna
أن نتوجه إلى أولياء الله الكرام فالتوجه إلى الله إلى أولياء الله الكرام هي مرضي الله هي رضاء الله هي حكم الله فمن يتوجه إلى أولياء الله ويستفيد منهم فهو يعمل أمر الله تبارك وتعالى وأحكام الله تبارك وتعالى. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita agar kita lebih memperhatikan para wali-walinya di muka bumi ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita agar kita berpegang teguh dan mengikuti para wali-walinya yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti hamba-hambanya yang dimuliakan, yaitu para wali-walinya, mengikuti jejak beliau, mencontoh beliau, menjadikan beliau adalah pembimbing bagi kita. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya sebagian orang di zaman kita sekarang ada yang berkata, buat apa ngikuti wali? Buat apa kita mencontoh wali? Tapi alhamdulillah kita yang duduk di majelis ini adalah orang-orang yang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh, mencontoh, mengikuti para wali-walinya di muka bumi ini. Dan beliau menegaskan, barang siapa yang betul-betul mengikuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam jalannya, dalam perilakunya, dalam apapun yang dilakukan sama mereka, kalau kita mencontohnya, kelak kita akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allah tabaraka wa taala yattasifu awliyahu wa yamdahu awliyahul kiram annahum humul awliya hum awliyai hum habibi hum mahbubun nali hum habibun ali fa ana uhibbuhum wa hum yuhibbun. Inna awliya Allah hum ahibbaullah. Faman hum ahibbullah la budda lana an nuhibbahum wa nataqarrabu minhum wa natawassalu bihim fa inna hadha ridallahi tabaraka wa taala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yaqulun. Laisa lahum khawf wa laisa lahum huzn. Al huznu lil mazi, al huzn lil ayyamil maziyah wal khawf lil ayyamil mustaqbilah. فأوليائي لا يخافون ولا يحزنون لأن حياتهم الماضية عظيمة وحياتهم المستقبلة عظيمة. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala memuji para wali-walinya. Allah menyebut sebagian dari hambanya di muka bumi ini aulia Allah, para wali-wali Allah. Di sini ada sebagian hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai para wali-walinya, disebut sebagai para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapakah para wali-wali Allah? Para wali-wali Allah adalah hum ahibba Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yuhibbullah, mereka mencintai Allah, dan mereka mahbubun indallah, dan mereka juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah sudah selayaknya mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka.
Dan hendaknya kita juga bertawasul kepada mereka, menjadikan mereka perantara untuk memanjatkan doa dan hajat-hajat kita. Karena apa? Karena mereka adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para wali-walinya laisa lahum khauf. Mereka tidak memiliki rasa takut, walahum huzun. Mereka juga tidak memiliki rasa sedih. Dijelaskan oleh beliau, al-huzun, kesedihan itu adalah sesuatu yang ada di masa lalu. Fil ayyamil madhiyah, kesedihan itu adalah sesuatu yang disedihi yang sifatnya sudah lampau, sifatnya sudah terlewatkan. Al-khauf, rasa takut, itu adalah sesuatu yang akan datang, mustakbal. Maka para wali-wali Allah, mereka tidak punya rasa takut dan mereka juga tidak punya rasa sedih karena kehidupannya di masa lalu mulia dan kehidupan yang akan datang juga dalam keadaan yang mulia. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu wa yazkuru bi sifati awliya'i wa yaqul la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Laisa lahum khauf wa laisa lahum huzn. Fa in antum qaribuna minal awliya fa laisa lakum khauf wa laisa lakum huzn. Man la khawfa lahu fa huwa yuzilul khauf. Man la huzna lahu fa huwa yub'idul huzn. Antum mahzun, antum mahzunun, antum hazinun, fadhhab ila al-awliya. Antum khaifun, fadhhab ila awliya'illahil kiram. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Tajiduna adamal khauf wa adamal huzn indal awliya'illahil kiram ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wal awliya la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wa muradu hadha lahum quwwatun min Allah, lahum taqatun min Allah, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحدث لكم حديثا صحيحا وهو الحديث القدسي. قال النبي والحديث القدسي ما معناه؟ الحكم لله، الحكم من الله واللفظ لرسول الله. فهو الحديث القدسي. لا زال يتقرب إلي العبد حتى أحبه فإذا أحبه كان سمعه كنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. العباد يتقربون إلي بالنوافل والعبادة والإطاعة وحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يتقربون إلي فأحبهم فأنا أحبهم وتكونون قريبا مني. يتقربون إلي بالنوافل والطاعات والسنة وحب النبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحببته فأنا أحبه بالنوافل بالطاعات باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. فإذا أحببته فإن
uhibbuhum fakuntu samahu allazi yasmahu bihi fa uznuhu laysa bi uzni wa basarahu laysa bi basari wa yadahu yadul abd laysa bi yadihi wa rijluhu laysa bi rijlihi ana uznuhu ana ainuhu ana basarahu ana samatuhu ana quwwatuhu wa ana taqutuhu fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yuzhiru quwwatuhu fi awliyaillahil kiram ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kemudian beliau melanjutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat para walinya dalam Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka tidak memiliki rasa sedih, yaitu mereka tidak memiliki rasa takut akan perkara dunia dan juga tidak bersedih atas perkara dunia. Kemudian beliau melanjutkan, jika kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala qarib, dekat dengan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan tertular juga kepada kita sifat para wali-walinya, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita juga akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat takut. Kita juga akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat merasa sedih. Dikatakan oleh beliau, barang siapa yang dekat dengan orang yang tidak memiliki rasa takut, yaitu pemberani, maka rasa takut pada dirinya juga akan musnah. Barang siapa yang dekat kepada orang yang pemberani dan tidak pernah merasa sedih, maka kedekatannya dengan orang itu juga akan menghilangkan kesedihannya. Maka dari itu, jika kita masih merasa sedih, jika kita masih merasa takut, maka dekatkan diri kita, mendekatlah kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya kita akan mendapatkan ketenangan, di mana kehidupan kita tidak ada lagi tercampur dengan rasa takut kepada perkara-perkara dunia dan tidak lagi merasa sedih akan perkara-perkara dunia. Kemudian beliau menjelaskan maksud daripada ayat Allah subhanahu wa ta'ala la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu lahum quwwatun minallah. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak lagi merasa takut dan tidak bersedih. Mereka diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, di mana hadis qudsi adalah hikm min Allah subhanahu wa ta'ala yang melalui lisan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam makna hadis qudsi tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan seorang hamba yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan, dengan mengamalkan amal-amal sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hamba yang seperti itu akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang tersebut telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak lagi memandang sesuatu dengan matanya, tidak lagi mendengar sesuatu dengan telinganya, tidak lagi memegang sesuatu dengan tangannya, tidak lagi berjalan dengan kakinya. Akan tetapi perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala bersama telinganya, bersama matanya, bersama kakinya, bersama tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada para wali-walinya di seluruh tubuhnya, sehingga mereka tidak memiliki sedikit pun rasa takut dan juga tidak memiliki sedikit pun rasa kesedihan dalam urusan-urusan perkara dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Al-awliya humul lazina amanu imanuhum maqbulun indallah tabaraka wa ta'ala. Fallahu tabaraka wa ta'ala yutihim sanadal iman
फ़इन्नहुम साहिबुल ईमान फ़या अय्युहल मोमिनून खुज़िल ईमान मिन औलिया अल्लाह व खुज़ क़ुव्वतल ईमान मिन औलिया अल्लाह तबारक व तआला अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून औलिया हुम अहलुत तक़वा ला अंतुम अंतुम लैसा बे अहली तक़वा अंतुम बे अहले लक़वा लक़वा अंत तालमो लक़वा पैरालाइसिस माजूरुल जिस्म हैंडीकैप तो लहुम लक़वा व लैसा लहुम तक़वा अत्तक़वा खासुन बिऔलिया अल्लाह तबारक व तआला फ़ख़ुज़ित तक़वा मिन औलिया अल्लाह मिन औलिया अल्लाह फ़ख़ुज़ित तक़वा मिन औलिया अल्लाहिल किराम।